सतनाम। श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज एक बारी श्री आनंदपुर साहब दीवान लगा के बैठे सन। उस समय एक सिख नूं काल ने घेर लिया ते ओह चढ़ाई कर गया। उसदी सिखणी ने शास्त्रां दी कथा सुनी हुई सी अते उस विच दस्सिया गया सी कि सती होण दा बहुत महात्म है, इसलिए वह भी सती होना चाहती सी। पर सती होण तो पहलां उसने सोचा कि एक बारी गुरु जी तो इस बारे जरूर पूछना चाहिए है। सो वह चल के गुरु जी के पास आई। गुरु जी के पास आके नमस्कार की ते आखण लगी, हे सच्चे पातशाह, मैं सती होना चाहती हाँ, जिस तरह आप जी की आग्ञा होवे उस तरह ही करांगी। सतगुरु जी ने उसकी सारी गल सुनी ते बचन किया, हे सिखणीए, देखी किते सती ना हो जाए, यह आत्मघात होवेगा। जदों किसी सिखणी का पति चढ़ाई कर जाता है तो उसनों संतोख रखना चाहिए है। संतोख विच रहण दा बहुत वड्डा पुण्य है। जे संतोख नहीं रख सकती तो किसी सिख नाल अपने आनंद कार्य करवा लवे। गुरु जी की यह गल सुन के उस सिखणी ने गुरु जी का वचन मान लिया ते सती होने का ख्याल अपने मन विचों कढ़ दिता। उसने अपने पति का संस्कार किया, श्री जपजी साहब का पाठ किया, मारू दी वार पढ़ी ते फिर कीर्तन सोहेले का पाठ करके अरदास करके कड़ा प्रसाद की देग वरताई। चिखा उत्ते प्रसाद पाया गया ते सारी मर्यादा गुरु जी पासों सुन के उसे विधि नाल उसका संस्कार किया गया ते भोग पाया गया। ये सारी घटना गुरु जी पास बैठी संगत भी सुन रही सी। संगत ने पूछा, हे दीनानाथ गुरु जी, असी भी कथा विच बड़ी बारी सुनिया है कि सती अपने पति दे नाल हजारां बरस स्वर्ग भोगदी है, फिर आप जी ने उस सिखणी नूं सती होण तो मना क्यों किया? गुरु जी ने हुक्म किया, जो सिख सिखणी दोनों साडा मंत्र पढ़नगे ते खंडे दा अमृत छकणगे, ओह मात लोक, स्वर्ग लोक, फिर बैकुंठ लोक विच सुख भोगणगे ते अपने पितरां दा उद्धार करनगे। जिहड़ी सिखणी खंडे दा अमृत नहीं छकेगी ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਵਿਛੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर हिंदू धर्म विच अते मुसलमान धर्म विच इदां नहीं है। जनेऊ केवल पुरुषों से पाया जाता है ते मस्जिद विच भी सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, औरत नहीं। गुरु जी दे ये वचन सुन के सारे सिख बड़े प्रसन्न होए। फिर सारी संगत ने गुरु जी के पास बेनती की कि सानू भी खंडे बाटे का अमृत छकाया जाए। फिर संगत की बेनती मन के गुरु जी ने उत्थे मौजूद सारे सिखां नूं खंडे बाटे का अमृत 5 बाणियां पढ़ के छकाया, जिस विच श्री जपजी साहब का पाठ, श्री जाप साहब का पाठ, द्वैया प्रसाद सवैये, चौपाई साहब ते श्री आनंद साहब, ये 5 बाणियां पढ़ के खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। ते 1756 वैसाख 1 नूं सारी सिੱਖੀ संयुक्त समूह सिखणियां नूं श्री कलगीधर पातशाह ने अमृत छकाया। उस वेले गुरु जी ने सिखां दा सारा मलेशपुणा दूर किया। सारे सिंह सजे ते श्री वाहिगुरु जी का खालसा ते श्री वाहिगुरु जी की फतेह गजाई ते हुक्म दिता कि सब संगत संत खालसा नर नारी अमृत छको। इस तरह सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तख्त श्री केसगढ़ श्री आनंदपुर साहब सारी संगत नूं अमृत छका के धारिया। 5 ककार बख्शिश किए गए, जिन्हां विच केस, कंघा,
ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਅੰਗ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਰੋਮ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਔਰ ਬੋਧੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਕੇਸ ਅਨਾਦਿ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਛਾਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਰਾਪਤ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1000 ਤੁਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ 10-20 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਰਕ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ। ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੋਂ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਛਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਹੀ ਚੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕੋ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਦ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਮਨਾਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਛਕੋ। ਤੁਰਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਉੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਇਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਘੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਿੱਠ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਰੱਖਣੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਨਸਵਾਰ ਲਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਗੋਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਕ ਦੀ ਜੁਨੀ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾਸ ਨੇ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ 100 ਸਾਖੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।